بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقالوا يا صراط مستقيم اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما ضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالسجود من الإيمان قواعده ودله على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنال الله به من الأمة بشرا قسيرا صلى الله عليه في المهد الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من تكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه وسلم أجل الصلوات وأجمعها وأزكى تحيتي وأوسائها على هذا الذي وفى بها العبودية وبرز فيها في حيث العدل الكمال وقام بها الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليهم به فينسل في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا صحوة المجد بقربه والتوحيد على شرف الأصل بيوته وحبه ما أمطر الأكوان بنشر ذكراه النسير اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القدير بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقدير والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرجت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حامل نصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسناب الكريمة والبطون صلى الله عليه وسلم ما من سلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقدت الأقدار الأزلية بما قضت وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت وكان مستقره في الأسفل
الأنساب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأمثل لا تفي بعشر أعشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولما يفوق ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وسلم التي يسر الشمائل وهنا سنة نسبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتجرب بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في يديه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الحادث المشهورة أن أول شيء خلق الله ونور المولى في هذه السورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما نسى وما تقال صلى الله عليه وسلم الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله يا أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تأكدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودع هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فذنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف
السليمة آمنة فتلقاه سلم عبد الله فألقوا إلى بطنها فضمتها شوها بمعونة الله محافظة على حق هذه البرة وسونها فحملته برعاية الله كما ورض عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه ألما ولا بعد شهر من خمر وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضل وتنتشر فيه آثار هديه الصغير. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرب الكون ابتهاجا في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجنى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا دربه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده وسماء. صلى الله عليه سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. صلى الله عليه وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مخولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. صلى الله قالت الشفاء فضى له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنجب أن غشيتني ظلمة ورعب متشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. صلى الله عليه. وأسفل ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Fatahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadratul mukarramun, segenap para habaib, para alimul ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para pimpinan majlis taklim, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Banyak sekali habaib, kita doakan semua habaib senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat wal afiat dan panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga para asatidz, para kiai, para hujjaj, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majlis ta'lim, kita doakan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehat wal afiat. Amin ya Rabbal alamin. Yang kami cintai hadirin, hadirat, para pecinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan cinta kita dibalas oleh Nabi. Amin. Sehingga kita dapat berkumpul, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lost lain ente jeung bapak ge nu penting jeung Nabi heuh Bu. Setuju? Ai bapana ka mana? Mak aleh. Semangat biasa itu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, acara ini telah dibuka tadi. Yang pertama telah dibacakan tahlil tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda rasa syukur yang dihadiahkan untuk almarhum dan almarhumah sahibul bait. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang dihaulkan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus segala dosanya. Amin ya Rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kuburannya penerangan dari cahaya surganya Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Berkah siapa? Berkah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah juga telah dikaji kitab Muhammad Insanul Kamil karya Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari beliau. Dan juga tadi telah dibacakan Sirah Nabawiyah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maulid Sibtud Durar yang dikarang, yang ditulis, yang dikumpulkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan keberkahan dari sahibul maulid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana keberkahan tersebut menambahkan cinta kita kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sedikit saya memperkenalkan apa sih Maulid Arba'in Tangerang. Maulid Arba'in Tangerang, alhamdulillah tahun ini adalah tahun yang ke-6. Alhamdulillah. Kemarin kita sempat juga di tempat ini yang sama dengan cuaca yang agak rintik-rintik sejuk. Alhamdulillah.
pada tahun ini alhamdulillah terang benderang. Mudah-mudahan cinta kita kepada Sayyidina Muhammad terang benderang. Maulid Arba'in Tangerang, alhamdulillah tahun ini ke-6 dan insya Allah berjalan selama 44 malam. Doakan kami ibu bapak semuanya, hadirin hadirat, mudah-mudahan kami tim Maulid Arba'in dan juga simpatisan khususnya para habaib kita Al-Habib Muhammad Hadi yang telah membacakan, suaranya agak serak-serak basah, sedikit batuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada beliau. Karena kalau nggak ada beliau, ngaji kita berhenti. Sayang banget. Ya, kajian kita membicarakan, menerangkan tentang Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, kalau ibu bapak penasaran bisa subscribe channel YouTube kami, insya Allah setiap malam live. Dari kajian pertama sampai malam hari ini adalah malam yang ke-27. Alhamdulillah. Kalau ibu bapak mengikuti atau mengkaji, mendengarkan kajian kitab Muhammad Insanul Kamil, niscaya pasti cinta ibu bapak kepada Nabi bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doakan kami Bapak Ibu, mudah-mudahan kami bisa mengemban Maulid Arba'in pada tahun ini selama 44 malam berjalan dengan lancar, sehat walafiat. Amin. Masyarul hadirin wal hadirat, kami juga kesini membawakan oleh-oleh kepada ibu bapak sekalian, yaitu berupa parfum, stiker dan juga air saffron, yang mana keuntungan daripada penjualan ini 100% digunakan untuk keberlangsungan kegiatan Maulid Arba'in selama 44 malam. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk membeli produk kami, silahkan Anda membeli sama dengan Anda juga berpartisipasi ke Maulid Arba'in. Ibu hanya mengeluarkan sedikit dari hartanya, tapi berguna untuk 44 malam. Artinya sama saja ibu dan bapak ikut andil atau ikut juga Maulid Arba'in selama 44 malam. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan juga yang lebih berkah. Ada parfum sunnah Nabi. Dijelaskan kemarin di dalam kitab Muhammad Insanul Kamil bahwasanya Rasulullah itu senang dengan wangi. Bahkan tanpa memakai minyak wangi pun Rasulullah sudah wangi. Ketika Rasulullah berjalan nih seperti gang seperti ini nih, masuk ke dalam itu 3 hari wanginya belum hilang, Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat mencium wanginya, indahnya badan Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga air saffron. Air saffron ini untuk ibu-ibu, remaja, putri. Salah satu kegunaannya bila dibasuhkan di muka untuk wajah bisa mengembalikan peremajaan kulit wajah. Dan untuk bapak-bapak jika diminum, bukan. Kalau bapak-bapak mah tua kejemur. Ya, dan apabila diminum dapat membunuh toksin-toksin yang di dalam tubuh. Racun-racun yang ada di dalam tubuh itu, dalam perut kita, dibunuh dengan air saffron tadi. Jadi kegunaannya sangat bermanfaat. Maka ibu bapak jika membeli, insya Allah bermanfaat semuanya. Atau saya mah enggak beli produk, enggak apa-apa Bu, taruh aja uangnya, saya ikut Maulid Arba'in. Mudah-mudahan sedekah kita, apa yang kita keluarkan, anfik ma fil jeb yunfik ma fil ghaib. Kita keluarkan yang dari kantong kita keluarkan, ataupun yang dari dompet kita keluarkan, ataupun yang dari rekening kita keluarkan, maka Allah balas yang tidak kita sangka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Balasannya Bu, kadang bukan uang juga Bu, bener gak? Kadang-kadang balasannya anak soleh solehah. Kadang-kadang balasannya nih
haji umroh di beneran iya agak lelagaan dah ini mah apa ya apa yang kita niatkan sambil baca sholawat sambil diniatkan ya Allah saya keluarkan sedekah mudah-mudahan anak saya soleh dan soleha mudah-mudahan suami saya kagak punya bini lagi amin ikhlas amat tuh tau. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagi tim Maulid Arba'in silahkan dipersiapkan kita sambil bersalawat karena salawat kita akan dibalas oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, Allah memberikan atau menyiapkan satu malaikat yang di samping tugasnya berada di samping makamnya Nabi Muhammad SAW. Tugasnya apa? Menyampaikan salawat dari umatnya dan Rasulullah langsung menjawab salawat kita. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang antum keluarkan sedikit banyaknya bermanfaat bagi kami dan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan jaza. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, maka selanjutnya marilah kita dengarkan Tablighul Islamiyah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Habibun Al-Mahbub Al-Habib Ja'far Shadiq bin Alawi bin Ahmad Al-Kaf. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah ya Allah
على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم وهو أصدق القائل. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرة yang insyaallah senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah pada hari ini, pada malam hari ini kita dikumpulkan di dalam sebuah majelis, di dalam sebuah perkumpulan yang mana perkumpulan tersebut mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita, karena kalau kita baca di dalam Al-Quran atau kita telaah lagi Al-Quran, Allah itu memberikan hidayah kepada semua makhluk. Allah itu memberikan hidayah kepada semua manusia. Akan tetapi Allah tidak berikan taufik kepada semua manusia, kecuali memang Allah pilih kepada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah keberuntungan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Kenapa? Karena kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kaki kita mampu melangkah ke dalam tempat-tempat yang baik seperti ini. Tidak semua orang mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering dengar, bahkan saya juga sering mengatakan di mana-mana majelis yang pernah saya datangin, bahwa di antara kita yang lebih kaya dari kita banyak, yang lebih alim daripada kita banyak, yang lebih sukses dari kita juga banyak, yang hafal Al-Quran juga banyak, yang hafal hadis juga banyak, yang punya ilmunya luar biasa juga banyak. Akan tetapi Allah panggil kita pada malam hari ini untuk duduk mengingat kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Dari awal kita mengingat orang-orang soleh, kita mengenang perjuangan orang-orang yang dahulu sudah meninggalkan kita. Kita baca tahlil, kita baca tahmid, zikir di sini. Kita nggak ngerjain sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah zikir, kita membaca solawat. Setelah membaca solawat, kita membaca sejarah baginda Nabi Yuna Muhammad. Ini adalah sebuah anugerah yang baik, kesempatan yang bagus untuk mengenang kepada manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, yaitu baginda Nabi Yuna Muhammad. Ini sebuah keutamaan, ya, keutamaan daripada yang tadi sudah dijelaskan tentang baginda Nabi Muhammad, dijelaskan oleh Habib Muhammad Al-Hadi. Dan juga kita baca daripada sejarah Nabi Muhammad melalui bacaan Maulid Simtud Duror, yang kadang-kadang mungkin sebagian di antara kita atau semuanya kemungkinan nggak ada yang paham dengan bacaan tersebut, tapi nikmat saja. Ya, apalagi Mahalul Qiyam ketika baca ya Nabi salam alaika, ya, paham nggak artinya? Nggak paham, tapi kita nikmat. Kenapa? Karena syafaat baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi yang dijelaskan, di antara mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatnya. Syafaatnya Nabi itu tidak hanya bagi sahabat-sahabatnya, tidak juga bagi semua umatnya yang sudah meninggal, akan tetapi syafaatnya Nabi itu akan terus didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat dalam segi apa? Taat terhadap ikut apapun yang diperintahkan, meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad faza fawzan azima. Maka dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang paling hebat. Kalau misalkan kita, target kita adalah masuk surga, maka kemenangan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih hebat daripada cuma tujuan kita kepada surga. Kalau cuma sekedar surga, semua umatnya Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Kita semua nih masuk surga, insya pengen masuk surga kan? Kapan? Kirain mau sekarang Kalau mau sekarang nih nanti saya kabarin nih malaikat Israil nih, biar dicabut dulu nyawanya ya. Karena syarat masuk surga adalah yang pertama adalah Islam. Mati aja. Ya, syarat pertama masuk surga itu Islam. Kalau nggak Islam nggak masuk surga. Ya. Wah, Bib, ada orang Kristen katanya masuk surga. Iya, surganya Dajjal itu ya. Bukan surganya Allah Subhanahu. Ya, surganya Dajjal nanti di akhir zaman nih. Kita mungkin sekarang ini udah mau masuk akhir zaman ya. Kenapa? Karena Palestina udah mulai bisa nyerang Israel ya. Kalau di akhir zaman itu nanti Al-Quds itu Masjid Al-Aqsa itu bakalan bisa dimerdekakan ya. Kalau sekarang ini masih tarik ulur terus ya. Kalau udah nanti Al-Quds itu adalah Masjid Al-Aqsa sudah bebas daripada orang-orang Yahudi. Nah, itu udah tanda-tanda kiamat udah dekat banget. Sekarang ini tanda-tandanya udah mulai ada. Hamas atau Palestina sudah berani nyerang ke Israel. Selama ini kan cuma bertahan, defense aja. Ya, sekarang udah mulai beraninya. Ya, ini tanda-tanda nih, tinggal kitanya nih siapa apa enggak nih hidup di akhir zaman. Ya, karena Al-Habib Al-Imam Ibn Smith ya, Ahmad bin Smith kalau nggak salah, beliau mengatakan cara kita selamat hidup di akhir zaman adalah senantiasa duduk di majelis-majelis ilmu atau majelis zikir. Itu cara kita biar selamat. Kenapa? Karena kalau kita jauh daripada majelis ilmu, jauh daripada majelis zikir, maka keimanan kita akan senantiasa luntur, sehingga akan gampang kita ngikut kepada Dajjal. Na'udzubillah min. Ini kalau misalkan kita mau masuk surga, semua umatnya Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan man qala la ilaha illallah imanan wahtisaban dakhalal jannah. Siapa orang yang pernah ngucapin kalimat la ilaha, pernah nggak ngucapinnya? Kapan? Barusan ya. Ya, kalau tahlilan khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Ini la ilaha illallah. Besok baru tamimah. Ya, kadang-kadang begitu ya. Apalagi nih, ya Allah, nih anak sekolah nih udah mulai ujian nih, bayar ujian. Ya, kompor gasnya udah meleduk. Ya, udah kayak wah, curhat. Ya, kadang-kadang kita ini nggak khusyuk. Nah, tapi di dalam hadis ini dikatakan imanan wahtisaban. Dia dalam keadaan beriman ketika dia ngucapin. Ya, dalam keadaan beriman wahtisaban, dan dia dengan sengaja hadir hatinya, bukan cuma ngikut-ngikut doang. Ya, kadang-kadang kita kebanyakan ngikut-ngikut doang. Dan kita setiap hari itu pasti baca la ilaha illallah. Kapan? Waktu sholat. Benar nggak? Waktu sholatnya tahiyat. Ini bagian sholat ya. Bagian di sini sholatnya bagus apa enggak? Gacor orang ini. Nah, boleh. Artinya kalau kita sudah biasa dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan beriman waktu tahiyat, tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, terus sampai kepada kalimat asyhadu an la ilaha illallah.
kita menghayati dari bacaan itu, maka apa kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW? Dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Karena itu fi'lul madi itu udah jelas ya. Fi'lul madi itu adalah sudah pasti sebelum. Ya. Dakhalal jannah berarti pasti masuk surga. Jadi gampang kalau masuk surga, baca la ilaha illallah, jangan berhenti aja. Hadir ke majelis ilmu, jangan berhenti. Yang paling penting hadirkan hati kita ketika kita membaca daripada kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk surga. Urusannya gampang masuk surga. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tadi? Faqad faza fawzan azima. Ini lebih besar daripada kegembiraan ketika kita bisa masuk surga. Apa itu? Kita bisa mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang zat yang maha mulia. Karena nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung bukannya masuk surga, akan tetapi nikmat yang paling hebat adalah mampu mata kita memandang kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa orang yang taat kepada Allah, juga taat kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Udah kerjaan kita nggak usah ikut-ikut, nggak usah banyak-banyak, dia udah taat aja. Kalau kata Rasulullah SAW sholat malam, ya sudah sholat malam. Kalau kata Rasulullah sholatnya sholat duha, ya sudah sholat duha. Gak usah banyak-banyak deh. Sampai-sampai ada sahabat seorang Arab datang kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, mata sa'ah ya Rasulullah. Ya, dia tanya apa? Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Ini kalau kita nih nanya kapan kiamat, berani nggak? Kiamat kayaknya besok nih. Berani nggak kayak begitu? Langsung tobat kita kalau kita ngomong kiamat itu. Ini satu sahabat mengatakan, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah tanya balik, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Ma'adatalaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Maka dia katakan, aku tidak memperbanyak sholat ya Rasulullah, tapi yang wajib tetap. Ini yang wajib ditinggalin ya, pengen masuk surga, enak aja. Ya, siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tanpa uzur, maka dia tidak akan pernah luput dari kejaran neraka. Jadi setiap kita sekali aja tinggalin sholat, kita nggak qodho, udah di pintu neraka ada nama kita tuh. Sampai kapanpun pasti dikejar sama neraka, kita pasti masuk. Maka jangan tinggalin sebuah kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mulutnya baginda Nabi Yuna Muhammad. Yang wajib-wajib udah. Kata ini sahabat orang Arab tadi, saya nggak banyak sholat, saya juga nggak banyak puasa, saya nggak banyak sedekah. Lalu dia katakan apa? Saya cuma punya satu amalan, yaitu saya cinta kepada engkau, wahai Nabi. Ya, aku hanya punya cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW? Jawaban yang paling girang, bahkan semua sahabat ketika mendengar jawaban baginda Nabi Yuna Muhammad SAW, ini semuanya berbahagia, senang. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Dengan kita duduk di majelis-majelis yang seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala catatkan di Lauhil Mahfuz, atau catatkan nanti ini sebagai bukti bahwa kita memiliki kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pantas untuk dikumpulkan dengan baginda Nabi Yuna Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad nggak hanya nanti di akhirat, di dunia pun kita bisa merasakan manfaat yang luar biasa daripada syafaatnya baginda Nabi Yuna Muhammad. Tadi kita sholawatan, enak apa enggak? Pas lagi sholawatan ingat utang apa enggak? Yakin ingat? Berarti nggak khusyuk dia ya, nggak khusyuk. Orang kalau lagi sholawatan seakan-akan lupa sama segala masalah yang ada pada hidupnya. Benar nggak kira-kira? Rata-rata begitu kalau orang ya, kalau orang normal ini mah ya. Kalau masih ingat juga mau hutang, pas lagi ingat sama Nabi, wah ini bahaya nih. Ya,
Ini termasuk daripada syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita misalkan kita sholawat aja, sholawat yang banyak, sholawat terus, sholawat terus, sholawat terus. Ya, pernah dikisahkan ada seseorang yang punya hutang. Punya hutang, pengen gak hutangnya lunas? Caranya sholawat. Ya, caranya sholawat yang banyak. Emang nyambung bayar hutang sama baca sholawat? Ini ada kisahnya. Ada seseorang yang punya hutang kurang lebih 200 dinar. 200 dinar itu kalau kita ibaratkan 1 dinar itu 5 gram emas 24 karat. 1 gram berapa sekarang harganya? Ya, katakan 1 juta. Berarti 1 dinar 5 juta. Kalau 200 dinar berarti berapa tuh? Malas ngitungnya ya. Ya, pokoknya segitu banyak pokoknya duitnya. Ya, banyak banget itu duitnya. Dia punya utang, tapi nggak bayar-bayar. Akhirnya yang ngutangin ini sumpek sama nih orang. Giliran didatengin, kagak ketemu. Ya, kayak kita nggak? Kadang-kadang yang ngutangin lebih galak daripada yang utang. Ya, giliran minjem aja melas-melas mukanya. Giliran pas ditagih aja, marah-marah sendiri kan gitu. Jadi, wah, ada telolet. Ya. Jadi ini orang begitu ditagih dia menghindar karena dia belum punya uang untuk bayar. Akhirnya ketemu sekali sama ini orang yang ngutangin, udah inti nggak boleh kemana-mana. Udah lama nih gue cari nih, ya, gue piting juga nih orang kan gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke satu tempat hakim, ya. Sampai di tempat hakim tersebut dikatakan, wahai Tuan Hakim, ini orang punya utang sama saya. Kalau misalkan dia nggak bayar, tolong penjarakan. Ya. Kata hakimnya ditanya, kamu benar punya utang sama dia? Benar. Berapa utang kamu? 200 dinar. Oh, ya sudah kalau begitu, bisa nggak kamu bayar? Nggak bisa, wahai Tuan. Ya sudah, kamu masuk penjara. Kata hakim tadi masuk penjara. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ini orang, dia ngomong sama hakimnya, wahai hakim, boleh nggak saya pulang dulu ke rumah? Besok pagi saya datang lagi ke sini, kamu mau tahan saya selamanya juga boleh. Kata hakimnya, oke. Kalau menurut hukum harus ada jaminan. Kata hakimnya itu, apa jaminan kamu besok kamu pasti datang ke sini? Maka dia katakan apa? Jaminanku baginda Nabi Muhammad SAW. Dia katakan apa? Jaminannya baginda Nabi Yuna Muhammad. Kalau saya besok tidak datang lagi ke sini, maka saya bukan umatnya Nabi Muhammad. Dia katakan kayak begitu. Ini hakim bingung. Belum pernah ada jaminan kayak begini. Sama yang ngutangin juga stres langsung. Waduh, ini berat banget nih urusannya sama Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam hati mereka punya kecintaan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Ini kalau orang sekarang kayak begituin, kagak ada urusan. Bodoh amat, mau Nabi Muhammad kayak mau siapa kan gitu. Ini berbeda sama orang-orang dulu. Orang dulu itu kalau misalkan dia berantem aja, ada satu orang ngomong shollu ala nabi, berhenti berantemnya. Orang sekarang mah lanjut aja terus. Ya, lagi baca kitab aja nih, baca cerita tentang Nabi Muhammad aja kadang-kadang kagak dengar. Ya, apalagi urusannya cuma yang kayak begitu, urusannya duit miliaran. Akhirnya ini hakimnya nanya sama yang ngutangin, gimana nih? Ini kalau dia nggak datang besok, dia bukan jadi umat Nabi Muhammad lagi nih. Ente setuju nggak kalau misalkan dia pulang dulu? Akhirnya ya sudah pulang dulu deh. Akhirnya ini orang pulang. Dengan pas dia pulang itu dia katakan kepada istrinya, saya ini mungkin besok di penjara kalau saya nggak bisa bayar hutang saya. Jadi jangan cari-cari saya lagi. Sampai kita bisa bayar hutang, mungkin kita baru saya bisa bebas dari penjara tersebut. Akhirnya kata istrinya, ini istri yang baik nih. Nih istri yang baik tuh kayak begitu. Dia langsung ngomong, ya sudah, malam ini kita lembur bang. Ya, lembur apa? Lembur dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siapa? Melalui orang dalam. Ya, kalau kita mau bikin KTP ke Dukcapil sana, kira-kira cepat apa lama? Lama. Kalau ada orang dalam, jadi cepat apa enggak? Nah, kata ini istrinya, kita zikir ingat Allah tapi melalui orang dalam. Siapa orang dalamnya? Baginda Nabi Muhammad.
Akhirnya mereka mulai tuh habis sholat isya langsung zikir dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sholawat terus sampai menjelang waktu subuh. Ternyata si suaminya ini kecapean dan tertidur. Di dalam tidurnya dia berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Semoga kita semua bisa bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Begitu dia bermimpi, dia curhat sama Nabi Muhammad sebagaimana masalah dia. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, kamu datang kepada seorang amir, seorang pemimpin, ya, bisa lurah, bisa camat, apalagi itu, bisa bupati, gubernur dan presiden. Ya. Ini nggak diceritain ini siapa. Kamu datang kepada pemimpin setempat, datang ke dia, dan dia itu adalah orang yang paling cinta kepada saya karena dia tidak pernah kurang seharinya itu sholawat 1000 kali. Kata orang ini, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya datang ke sana lalu dia tidak percaya kepada saya? Maka kata Rasulullah di dalam mimpi tersebut, kamu bilang kepada dia, Rasul, aku kirim salam dan katakan kemarin kenapa kurang dari 1000 kali sholawat kepada saya. Akhirnya besok bangun tidur dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, tadi aku berjumpa dengan Nabi Muhammad dan begini dan begitu, diceritain. Ya sudah, kata istrinya, kamu datang kepada pemimpin tersebut. Begitu datang ke sana, benar pemimpinnya gak percaya dengan apa yang dia katakan. Lalu dia bilang, Nabi Muhammad kirim salam kepada engkau, dan sesungguhnya kemarin kamu terlalu sibuk sehingga kamu sholawat tidak sampai 1000. Lalu orang tersebut nangis, pemimpin tersebut nangis. Lalu dia katakan kepada orang tersebut, benar engkau, kamu pasti benar mimpi Nabi Muhammad SAW. Maka dia siapkan uang 200 dinar, dia kasih kepada orang tersebut, ini bayar hutangmu dengan uang ini. Waktu orang itu mau pulang, kata si pemimpin tersebut, tunggu dulu, jangan jalan dulu. Ini ada 200 dinar lagi, ini hadiah buat engkau karena sudah kirimkan salam dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dapat kebayar utang apa dapat untung nih orang? Untung 200 dinar. Gara-gara apa? Gara-gara lembur. Ya, ini sholawat 20 kali udah belagu, pengen utangnya dibayarin. Sholawat yang banyak, jangan berhenti-berhenti sholawat. Akhirnya senang ini orang, gak pakai pulang dulu ke rumah, langsung datang ke tempat hakim tadi, pengadilan. Nyampe di sana dia nungguin. Begitu dia sampai, ternyata si hakim udah duluan datang. Kata hakimnya, sini. Kata hakim tersebut, dia katakan, sudah, kamu gak usah pikir-pikirin utang, karena saya yang bakalan bayarin utang kamu. Untung lagi gak kira-kira? Akhirnya gak lama dari situ, orang yang punya utang datang. Sampai di situ dia ngomong sama yang punya utang, udah, kamu gak usah bayar utang. Saya udah dapetin sesuatu yang nikmat semalam karena saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini orang gara-gara dia ngerelain seseorang yang punya utang tadi, jaminannya baginda Nabi Muhammad, akhirnya dia pun mendapatkan mimpi. Di dalam mimpinya dia katakan, kalau kamu bebaskan hutangnya si fulan, maka aku ridho kepada engkau, maka aku bebaskan semua hutang-hutangmu karena aku mengejar ridhonya baginda Nabi Muhammad SAW. Kata hakim, ntar dulu, bukan cuma ente doang yang pengen dapat ridho. Bukan ridho ini, bukan. Bukan cuma ente doang yang pengen dapat ridho. Semalam juga saya mimpi sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, kalau saya bayarkan hutangmu, saya dapat ridho. Ini gimana nih urusannya nih, duit saya nih? Akhirnya kata si hakim, ya sudah kalau begitu ini uangnya saya kasihkan kepada engkau. Berapa dia dapat? 200 buat bayar utang, 200 bonus kirim salam, 200 lagi buat dapetin si hakim dapat ridho. Artinya apa? Dengan dia lembur sebentar saja, dia dapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma dia bayar hutang, tapi untung 3 kali lipat. Makanya ayo sama-sama kita perbanyak sholawat, khususnya di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Karena apa? Karena yang kita kejar adalah fadha fauzan azimah, kemenangan yang betul-betul kemenangan yang besar, sehingga kita termasuk daripada orang-orang yang pantas mendapatkan kemenangan tersebut dengan taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengingat kepada Allah, mengingat kepada baginda Nabi Muhammad, berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina
الوصول بوجه محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Insyaallah tidak keluar kita daripada tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tidak keluar kita daripada majlis ini semua hajat kita diijabah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minni wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.